Right. Good afternoon, everyone. So previous class, almost all derivations in the drift mode, drift current and drift current equations mode, mesotic carrier concentrations type. You know, small n and small p. Small n is the carrier concentration, electron carrier concentration, and small p represented by whole carrier concentrations. Alone another notations, Jp. Jp means current density due to hole, Jn current density due to electron. So total current J is equal to electron current density and hole current density అన్నాం. That means Jn and Jp. ఇప్పుడు ఇందులో మనకు I want total electron current density or current density. The current density J is equal to sum of the two currents, electron current Jn same situation మనకి I want purely total electron current density అన్నారు అనుకోండి. What do you mean total electron current density? So electrons I mean ఇందాక డిస్కస్ చేసాం. Previous one in the n region, majority carriers are electrons, minority carriers are holes. Both combinations తీసుకుంటే కనుక మనకి టోటల్ కరెంట్ డెన్సిటీ డిఫైన్ చేయొచ్చు. Here total electron current density is the representation. Total electron current density let J ang తీసుకుంటే కనుక so it contains drift and diffusion electron current density అంటే Jn drift current, Jn drift. ఓకేనండి, drift means majority, and Jn diffusion current. So drift and diffusion అనే two concepts ఉన్నాయి ఇందులో. Drift means majority, okay, and diffusion is the minority. So due to electron and hole తీసుకున్నారు అనుకోండి, now electron తీసుకుంటే current density or current ఏదైనా తీసుకోండి. Suppose current తీసుకున్నారు అనుకోండి, majority carrier current, minority carrier current due to electron hole. So electron current తీసుకున్నారు అనుకోండి, let IN. Total electron current is equal to, okay, that is majority carrier current and minority carrier current. Same type notation. Similar current density తీసుకున్నారు అనుకోండి డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ డెన్సిటీ Jn ఇన్ మెజారిటీ. మెజారిటీ మీన్స్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్, ఓకే, ప్లస్ మైనారిటీ కరెంట్ డెన్సిటీ Jn diffusion. Minority means diffusion. అండర్స్టాండ్? సో ఇలాగ మనకు కావాల్సిన విధంగా మెజారిటీ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ జేపీ whole total diffusion current, whole current density equals to whole majority current density Jp drift and Jp diffusion. ఓకేనా? నౌ ప్రీవియస్ డెరైవ్ చేసినవన్నీ కూడా మనకి కరెంట్ డెన్సిటీలో డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ అండ్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ సాల్వ్ చేసుకున్నాం. నౌ కమ్ టు ది డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో డిఫ్యూజన్ లో మీనింగ్ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది, దాని నుంచి ఒక ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. వీటి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ ది డిఫ్యూజన్ కరెంట్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్. సో ఫైండ్ అవుట్ ది ఎలక్ట్రాన్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్, హోల్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ find out the total current density due to electron and hole. So it is the combination of the majority and minority. Understand? Come to the main point. Diffusion in semiconductors. What do you mean diffusion? Diffusion statement, it is simply the carriers move from a higher concentration to lower concentration. Okay, that is known as diffusion. Process ఒకసారి theory points ఉన్నాయి చూడండి. When conductor is subjected to an external voltage, that means the free electrons move from negative terminal to negative terminal with a steady velocity, okay, with a steady velocity constitute a current.
such a current is known as diffusion. Okay, drift current. Such a current is known as drift current. And additionally, in a semiconductor, addition to the drift current, there may exist an additional current. Drift current means majority current ki an additional exist current is known as diffusion current. Understand? In a semiconductor, is addition to the drift current, there may exist an additional current is known as or called as diffusion current. Here, this phenomenon is known as diffusion. This diffusion is classified into two types, uniform and non-uniform. ఓకేనా, ఇందులో మనకు నాన్ యూనిఫామ్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. The diffusion current results due to the difference in concentration gradients of the charge carrier. Okay, the results due to the difference in the concentration gradients of charge carriers. That means the free electrons and holes are not uniformly distributed all over the semiconductor. So semiconductor మనం తీసుకున్నప్పుడు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వండి అవి. ఓకేనా, this is the characteristics of the semiconductors and cannot be observed in the conductors. So it is possible to have non-uniform concentration of particles in a semiconductor. So ఈ కండిషన్స్ లో మనకి డిఫ్యూజన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వన్ ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు చూడండి. సో ఇన్ ది డయాగ్రామ్ లెటర్స్ హోల్స్ పార్ట్ తీసుకుంటే డయాగ్రామ్స్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాం చూడండి. The whole parts at x is equal to 0 position, okay, the holes carrier concentration is P of 0. So x is equal to 0 kabatti it x is equal to 0, the carriers is a higher gradient, higher mode. So at a distance x, with a distance x, the whole carrier concentration is P of x annam. Okay na, the current move from higher concentration to lower concentration, it is density, that is the current density, whole current density is the let Jp. దీని రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే అవి ద క్యారియర్స్ మనకు హోల్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి the carriers move from higher concentration to lower concentration. That is known as diffusion part. Single term లో మనకు చెప్పాలంటే what I mean diffusion అంటే the carriers move from higher concentration to lower concentration. Got it? దీని నుంచి మనకు డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ అనేది చెక్ చేద్దాం. నౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, చూడండి, it is possible to have non-uniform concentration of the particles in a semiconductor. From the figure, the concentration of holes varies with the distance x. ఇక్కడ కట్ అయినాయి distance x in the semiconductor, and there exists a concentration gradient dp by dx. Okay, it is the addition part. There exists a concentration gradient dp by dx in the density of carriers. సో ఇక్కడ హైయర్ డెన్సిటీగా మనకు ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ పార్ట్ మనకు డిపి బై డిఎక్స్ తీసుకున్నామో ఫర్ హోల్స్. అదే ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతుంది, డిఎన్ బై డిఎక్స్ అవుతుంది. ఇట్ రిప్రజెంటెడ్ బై డిఎన్ బై డిఎక్స్. ఏదో ఒక మనం నోటేషన్ తీసుకుని దానికి రిమైనింగ్ సిమిలర్ గా తీసుకుంటాం. నౌ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై రివర్స్ డైరెక్షన్. అంటే హోల్స్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ సైడ్ టు పాజిటివ్ సైడ్ తీసుకున్నారు కదా, కాబట్టి హోల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ తీసుకుంటే కనుక డిపి బై డిఎక్స్ గా తీసుకున్నాం కరెంట్ డెన్సిటీలో. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది చూడండి. ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఆపోజిట్ ఆఫ్ ది హోల్, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ సైన్. రైట్, ఒకసారి గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటో చూడండి. గ్రేడియంట్ మీన్స్ ఇఫ్ an imaginary surface, right, if an imaginary surface is drawn, the density of holes immediately and one side of the surface is larger than other side. అంటే one side larger surface ఉంటుంది, other side smallest. Here holes తీసుకున్నాం కాబట్టి holes are randomly motion as a result of their thermal condition in a given time interval. More holes
చూడండి, more holes will cross the surface from higher concentration to lower concentration. Once again, holes are in random motion as a result of the thermal conditions. In a given time interval, more holes will cross the surface from higher concentration or greater or higher అన్నాము, higher concentration to lower concentration. Okay, then the reverse direction. Holes తీసుకున్నప్పుడు మనకు reverse direction electrons move from negative to positive తీసుకున్నాం కాబట్టి reverse direction indicates the negative sign. Therefore, gradient concentration gradient is minus dp by dx అవుతుంది అనమాట అది. ఓకేనండి, అదే ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే కనుక దీనికి ఆపోజిట్ పాజిటివ్ సైన్ తీసుకుంటారు. ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్ మోడ్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూడండి. It is another one of the equation. Then the diffusion hole current density, find out the hole current density. The diffusion hole current density, let Jp unit ampere per meter square, okay, is proportional to the concentration gradient. It is the hole diffusion current density definition. The diffusion, okay, current density indicated by J, and hole is the Jp, okay, with the diffusion. చూడండి, meanings 3 terms ఉన్నాయి ఇందులో. Current density notation is Jp, J. For hole is the Jp, J subscript P, and under the diffusion. So diffusion means it is the minority. Okay, subscript diffusion. Jp diffusion is the carrier concentration proportional to the carrier concentration gradient అన్నారు. That means Jp diffusion is equal to charge into hole diffusion constant into concentration gradient. ఈ total term మనం it is defined as diffusion hole current density అంటాం. Okay, this is equation 1, where hole P represents the P is the hole. From the figure, it is decreases with increase the x. So కాబట్టి ఆ కండిషన్స్ మనకి నెగటివ్ సైన్ తీసుకుంటున్నాం. Okay, therefore dp by dx is the negative sign. That's all. Next, dp is the diffusion constant. Okay, and q is the charge. Therefore, total hole current density, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అక్కడ ప్రీవియస్ మనం ఎక్కడ ఏం డిఫైన్ చేస్తాము, ఫైండ్ ది డిఫ్యూజన్ హోల్ కరెంట్ డెన్సిటీ. ఓకే, ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఏం డిఫైన్ చేస్తాము, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ మొబిలిటీలో కండక్టర్ తీసుకుని దాంట్లో డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ ఈస్ ద జే డ్యూ టు హోల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్, జేఎన్ అండ్ జేపీ. ఇప్పుడు చూడండి, the total hole current density is equal to the sum of the hole diffusion current and hole drift current. Hole diffusion current and hole drift current. Okay, see the equation. Now total current density, total hole current density is, let Jp equals to majority and minority. So majority means hole current Jp with drift. Okay, Jp with drift plus Jp with diffusion. This is the main part. Drift current, hole drift current and drift current density plus hole diffusion current density. ఇప్పుడు మనం డెరైవ్ చేసింది ఏంటంటే, ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్స్ లో diffusion hole diffusion current ఇచ్చారు. వాట్ అబౌట్ drift current? You know, previous drift current is Jp, drift is the Jp drift is equal to hole current is equal to Jp drift. That means Pq mu P electric field. ఇది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డెరైవ్ చేశారు.
హోల్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ జీపీ. కాబట్టి ఒకసారి ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ మీద చెక్ చేసుకుంటే హోల్ పి ఇస్ ద హోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హోల్ చార్జ్ మొబిలిటీ డ్యూ టు హోల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ జేపీ డ్రిఫ్ట్. ఓకేనండి, మీన్ హోల్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ, మెజారిటీ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ అంటాం. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద డిఫ్యూజన్ కరెంట్ డెన్సిటీ. దట్ కరెంట్ డెన్సిటీ ప్రీవియస్ ఇక్కడ డెరైవ్ చేశారు చూడండి పైది. దట్ ఈస్ క్యూ ఇంటూ డిపి ఇంటూ మైనస్ డిపి బై డిఎక్స్. ఈ నెగటివ్ సైన్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చేస్తాం. సో ద టోటల్ టర్మ్ కంటైన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది హోల్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్ అండ్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ. ఓకే, నాట్ కరెంట్ డెన్సిటీ. సో total whole current density contains drift current density and diffusion current density. Got it? So let it is equation 2. ఈ equation 2 వచ్చిందంటే ఆటోమేటికల్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్ డెన్సిటీ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు, జస్ట్ విత్ ఇంటర్చేంజ్ ద నోటేషన్స్. therefore total electron current density, let Jn is sum of the two currents. First the two currents are drift electron drift current density plus electron diffusion current density. చూడండి, ఇక్కడ డ్రిఫ్ట్ అన్నాము, ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ అన్నాము, మెజారిటీ మైనారిటీ. ఈ రెండు సమ్ చేస్తే కనుక టోటల్ కరెంట్ డెన్సిటీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ సిమిలర్లీ అని రాసాము. ఇక్కడ హోల్స్ ఉన్న చోటల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ రీప్లేస్ చేయండి, ఇట్స్ ఎనఫ్. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకని కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ కండిషన్స్ లో రివర్స్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రాన్ కి హోల్ రివర్స్ డైరెక్షన్ అవుతుంది, కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ సైన్ అవుతుంది. ఓకే, కమ్ టు ద మెయిన్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2. ఓకే, హోల్స్ బదులు ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, ఎలక్ట్రాన్స్, చార్జ్ ఈజ్ సేమ్, మ్యూపీకి బదులు మ్యూఎన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ సేమ్, నెగిటివ్ కి ఆపోజిట్ పాజిటివ్ విత్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ది హోల్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్. నెక్స్ట్ డిపి ప్లేస్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఎన్ instead of dp due to the electron into concentration gradient. The concentration gradient for electron is the dn by dx. Okay, so total equation ikkada only total current density, total electron current density equals to sum of two current densities, that is the drift current density and diffusion current density. Same pattern మనకు డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ డెరైవ్ చేసేటప్పుడు కూడా the total current equals to majority carrier current and minority carrier current అని తీసుకుంటాం. మెజారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ అండ్ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్స్. ఈ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్స్ ని మనకి లీకేజ్ కరెంట్ గా డిఫైన్ చేస్తారు ట్రాన్సిస్టర్ మోడ్స్ లో. ఓకేనండి, లీకేజ్ కరెంట్ ఆర్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ అండ్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్. ఈ 3 టర్మ్స్ కూడా ఇండివిజువల్ మనకి ఈ కాంపోనెంట్స్ మెటీరియల్స్ సెమీ కండక్టర్స్ తీసుకున్నప్పుడు డిఫ్యూజన్ యూజ్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా, డయోడ్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు రివర్స్ డైరెక్షన్స్ లో మీన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండ్ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్స్ వేసినప్పుడు రివర్స్ డైరెక్షన్ డిఫైన్ చేస్తారు. ట్రాన్సిస్టర్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు లీకేజ్ కరెంట్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఆల్మోస్ట్ 3 కూడా సేమ్. ఓకేనా, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ లో లీకేజ్ కరెంట్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కరెంట్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ఏ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకుంటే వాటిలో ఎమిటర్ రీజియన్, బేస్ రీజియన్, కలెక్టర్ రీజియన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకేనా టోటల్ కరెంట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ కరెంట్ అట్ కలెక్టర్ టెర్మినల్. ఐసి total output current and IC is equal to two currents mode. The two currents are majority carrier current and minority carrier current. ఈ మెజారిటీ అనేది డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ ప్లస్ మైనారిటీ ఇస్ ద డిఫ్యూజన్ కరెంట్. ఓకేనండి, ఈ కరెంట్స్ మనకు డిఫైన్ చేస్తారంట మైనారిటీ అండ్ మెజారిటీ. ఈ మెజారిటీ ఈజ్ ద డ్రిఫ్ట్ కరెంట్, minority is the diffusion current. Here diffusion current is the leakage current. Now transistor leakage current for different configurations. Last class discuss chesamu transistor previous one. Transistor having 3 terminals: device, emitter, base, collector. If any one of the terminal is connected to the common to input and output circuit, that it is nothing but a ground. One of the terminal is connected to ground, that is called common terminal. So common base, common emitter, common collector. ఈ 3 కాన్ఫిగరేషన్స్ లోనూ కూడా 3 డిఫరెంట్ లీకేజ్ కరెంట్స్ నోటేషన్స్ ఉంటాయి.
అవి మెజారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ ప్లస్ కరస్పాండింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ మైనారిటీ ఆర్ డిఫ్యూజన్ ఆర్ లీకేజ్ కరెంట్ తీసుకుంటే టోటల్ కరెంట్ అవుట్పుట్ కరెంట్ వస్తుందండి. టోటల్ అవుట్పుట్ కరెంట్. సో మనకి డయోడ్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ సెక్షన్ అన్ని కూడా కరెంట్ రిలేటెడ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బీజేటీ. బీజేటీ ఈజ్ ద కరెంట్ కంట్రోల్ డివైస్. సో ఈక్వేషన్స్ అన్ని కూడా కరెంట్ రిలేటెడ్ లో ఉంటాయి. ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఏ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ డివైస్. ఓకే, దాని రిలేషన్స్ లో మీకు వోల్టేజ్ దాని స్పెసిఫిక్ గా నోటేషన్స్ ఉన్నాయి క్లారిఫికేషన్స్ లో, అప్పుడు చూద్దాం అవి. ఓకేనండి. నౌ in the diffusion process there are two equations. Find the two equations are current density due to diffusion and find out the total current density due to electron and hole. So Jp for hole current density, electron current density for electron diffusion process, total part. Okay, total current density due to hole and electron respectively. These two are diffusion and drift current process. ఈ diffusion కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫర్దర్ గా మన కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్స్ లో ఇవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ అవి. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్స్ మనకి కరెంట్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, సెమీ కండక్టర్స్, ఇంట్రిన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఇవన్నీ డెరైవ్ చేశారు కండిషన్స్ లో. ఓకేనా, మళ్ళీ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాం. రైట్. Finally, there is one relation in the diffusion and mobility related. Okay, that relation is a short answer question. It is Einstein relationship. EINSTEIN, Einstein relationship. The difference, diffusion constant and mobility are interrelated by the Einstein relationship as shown in the equation. dp mu p చూడండి, dp by mu p equals to dn by mu n. You know, dp is the hole diffusion constant, mobility due to hole, and electron diffusion constant, mu n is the mobility due to electron. Okay, it is equals to v subscript t. Got it? V subscript t means V stands for volts and T represents the temperature. So V subscript T indicates the volt equivalent temperature antaru. Now this type of relation is known as Einstein relation. Means dp by mu p equals to dn by mu n. మనకి ఇందులో మనకి డిఫ్యూజన్ రిలేషన్స్ కావాలనుకుంటే, మనం డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ కానీ మొబిలిటీ కానీ కావాలనుకుంటే మనకి ఫైనల్ గా ఈక్వేషన్ ప్రాక్టికల్ నోటేషన్స్ తీసుకున్న mu is equal to 39 times of the d. It is ideal case. Mu equals to mobility equals to in the Einstein relation 39 times of the d. ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే, okay, you know, Vt is the volt equivalent temperature అన్నాం. Here Vt equals to k bar into capital T by charge. Okay, then this is equal to k bar is the Boltzmann constant, joules per degrees Kelvin. దీని కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక k bar by q equals to 1 by 11,600. అంటే బోల్ట్జ్మన్ వాల్యూ చార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దానికి t by 11,600 indicates the volt equivalent temperature. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 26 millivolts వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా టెంపరేచర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక డిగ్రీస్ ఇన్ కెల్విన్ లో 26 millivolts ఈజ్ ద వోల్ట్ ఈక్వలెంట్ టెంపరేచర్. ఓకే, ఈ 26 millivolts సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ dp mu p వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ మనకి సింప్లిఫై చేస్తే mu is equal to 39 times of the diffusion constant అవుతుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి అవి. వాట్ అబౌట్ వోల్ట్ ఈక్వల్ టెంపరేచర్, ఇది జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుందండి. అవి కాంపిటేటివ్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. 26 millivolts వోల్ట్ ఈక్వల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ T by temperature by 11,600 after substitution of the Boltzmann constant and the charge. Okay, electron charge. Then Einstein relation is approximately practically mu is equal to 39 times of the d. So dn is the electron diffusion constant and dp is hole diffusion constant, mobility of the hole and mobility of electrons.
ఈ రిలేషన్స్ మనకి ఐన్స్టీన్ రిలేషన్ డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్రీవియస్ కండక్టివిటీస్ వీటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, స్లైడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దీంతో ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది అనేది డిఫ్యూజన్స్. ఫ్రమ్ ది డిఫ్యూజన్ we got different constant densities, current densities due to electron and a hole, diffusion and drift currents, right? నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూడండి, కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను, మార్నింగ్ ఉంది కదా క్లాస్ పడుతున్నది, దీని తర్వాత చూడండి. ఇంకా సమ్మరీ ఈక్వేషన్స్ ఒకటి ఇచ్చాను, కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అయిన తర్వాత చూడండి. వీటిలో వరకు మనం డెరైవ్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ సరే రివ్యూ చేస్తున్నాం చూడండి. అవి ప్రీవియస్ డెరైవ్ చేసినవి, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా సమ్మరైజ్ చేసి మీరు డెరైవ్ చేసిన ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఈక్వేషన్స్. డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ v is equal to mobility into electric field, where mu is equal to v by electric field, units square meter per volt second. Okay, second one, current density, let j is equal to rho v, where rho is the qn, charge into concentration of electron. Okay, and it is also equals to nq mu electric field. v ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక మనకి v and rho ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే current density is equal to nq mu electric field. It is equal to sigma into electric field, where sigma is the nq mu. ఇందాక కరెంట్ డెన్సిటీ, డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, గుర్తుందండి? ఫర్ హోల్ కరెంట్ డెన్సిటీ జేపీ ఈక్వల్స్ టు అక్కడ ఏమవుతుంది, పి క్యూ మ్యూపి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. దీని నుంచి తీసుకున్నది అనమాట డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ. అదే ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే జేఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్క్యూ మ్యూఎన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో నోటేషన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. కండక్టివిటీ ఈక్వేషన్ నుంచి కండక్టివిటీ డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఈ కండక్టివిటీ నుంచి ఇంట్రిన్సిక్, ఎక్స్ట్రిన్సిక్స్, అవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రిన్సిక్ అగైన్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ కండక్టివిటీస్ సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కండక్టివిటీ, సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్క్యూ మ్యూ ఈక్వల్స్ ఎన్క్యూ చార్జ్. ఓకే, అండ్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ లా ఆర్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్, that is np is equal to ni square, mean product of concentration of electron and concentration of hole equals to ni square. అది మా లా ఆఫ్ జంక్షన్ అంటాం, మాస్ యాక్షన్ లా. ఓకే, వీటి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ ది మైనారిటీ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఆ మైనారిటీ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో పిఎన్ ఎన్పి అంటే హోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ఎన్ రీజన్, దట్ ఈస్ ద మైనారిటీ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది. And concentration of electron in p region is the minority carrier concentration. ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ న్యూట్రాలిటీ కండిషన్. సో వాటిని యూజ్ చేసుకుని ఎన్డి ప్లస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్ తీసుకున్నాము. ఇది వన్ టైప్ ఈక్వేషన్. అందర్ టైప్ ఈక్వేషన్ లో కూడా మనకి ఎన్ఏ ఎన్డి అండ్ ఎన్పి మోడల్లో రాసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ పి మైనస్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు మనకు ఆల్ఫాబెటికల్, మనకు నెంబర్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం. ఓకేనండి, ఫస్ట్ లెటర్ ఎన్, నెక్స్ట్ లెటర్ పి, కాబట్టి ఎన్ కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటే ఎన్ మైనస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ పీని తీసుకొచ్చారు అనుకోండి, ఎన్ మైనస్ పి ఈక్వల్స్ టు దెన్ ఎన్డి మైనస్ ఎన్ఏ. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. ఇదైనా రాయొచ్చు, లేకపోతే ఆ ఈక్వేషన్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్, కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్, కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. ప్రీవియస్ లో కండక్టివిటీ తీసుకున్నారు, ఆ కండక్టివిటీకి సెమీకండక్టర్, ఓకే, ఇంట్రిన్సిక్ మోడ్, అగైన్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్స్ లో మళ్ళీ ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం సాల్వ్ చేసినవే. చూసారు, సమ్మరైజ్ చేసిన ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మీరు రీకలెక్ట్ చేసుకుని వెరిఫై చేయండి. దెన్ హాల్ ఎఫెక్ట్. హాల్ వోల్టేజ్ మ్యూట్ చేయండి అమ్మ, ఎవరు అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ హాల్ వోల్టేజ్. From the Hall effect, Hall voltage VH is equal to BI by rho W, where mu is equal to, and the relation mobility with conductivity relation, mu is equal to sigma into RH.
హాల్ రెసిస్టివిటీ అని తీసుకున్నారు కదా, అది ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఐన్స్టీన్ రిలేషన్షిప్ ఫ్రమ్ ది డిఫ్యూజన్ కాన్స్టెంట్ నుంచి తీసుకున్నారు. దట్ ఈస్ dP by μp is equal to dn by μn is equal to volt equivalent temperature VT. దట్ ఈస్ 26 millivolts. ఇది వాళ్ళు డెరైవ్ చేసింది. అలాగే టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్ కండక్టివిటీస్ లో ni square is equal to a naught into t cube into e power minus eg naught by kt, where eg is the gap energy, eg naught is gap energy at 0 degrees Kelvin. So it is the mute చేయండి ఎవరో. Right. So it is a temperature related equation ni square. Okay. And దాంట్లో మనకి రెసిస్టివిటీ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. ప్రీవియస్ కండక్టివిటీ చేసినప్పుడు రెసిస్టివిటీ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై కండక్టివిటీ తీసుకున్నారు. మనకు కండక్టివిటీ ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ లో వస్తూ ఉంటాయండి. అవి ఫైండ్ అవుట్ ది రెసిస్టివిటీ అన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ డెరైవ్ ది కండక్టివిటీ. దట్ కండక్టివిటీస్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కండక్టివిటీస్. ఏంటవి? ఇంట్రిన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్. ఓకేనా? సెమీ కండక్టర్స్ వర్క్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఇంట్రిన్సిక్, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. ఆ కండక్టివిటీ వచ్చిన తర్వాత రెసిస్టివిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, reciprocal of the conductivity. That means resistivity unit is ohm centimeter, conductivity unit is reciprocal term, ohm centimeter inverse. Okay. Final equation continuity equation ఒకటి వస్తుంది. మనం రేపు ఇది డెరైవ్ చేయాల్సిన ఈక్వేషన్ అనమాట. ఈ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డో పీ బై డో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అని కూడా అంటారు. ఇది కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ కాంబినేషన్ అండ్ రీకాంబినేషన్స్ పార్ట్. ఓకేనా? ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ డో పీ బై డో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ నాట్ మైనస్ పీ డివైడెడ్ బై టౌ పీ. ఇది మీన్ టైమ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ టైమ్ కాన్స్టెంట్స్ ఇవి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పీ నాట్ అండ్ పీ అంటే పీ నాట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద సబ్ నోటేషన్, సబ్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, దాన్ని పీ నాట్ కి తీసుకున్నారు. నౌ పీ నాట్ మైనస్ పీ బై టౌ పీ ఇస్ ద మెజారిటీ పార్ట్, డ్రిఫ్ట్ మోడ్ అనమాట ఇది. అంటే డిఫ్యూజన్ మోడ్ 1 బై చార్జ్ ఇంటూ డో జేపీ బై డో ఎక్స్ అనేది. సో అనదర్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ లో మనకి కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ గా డో పీ బై డో టీ డెరైవ్ చేస్తాం. ఇది రేపు డెరైవ్ చేద్దాం ఈ ఈక్వేషన్. ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి, థియరీ పాయింట్స్ అండ్ డెరివేషన్ పార్ట్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనండి? స్టాప్ హియర్.